오늘도 활기찬 하루를 여는 아침 해가 밝았습니다. 여기 남들과는 조금 다른, 조금은 특별한 아침을 맞이하는 주인공이 있습니다. 이곳 사람들의 마음 문을 활짝 열어준 한국인. 빈민의 대부라 불리는 그가 매일 아침을 맞이하는 이곳. 안데스의 숨결, 잉카 문명의 신비, 그리고 마추픽추의 신성함이 서려 있는 나라, 바로 페루입니다. 빈민의 아버지로서 이곳 사람들의 마음속에 또 다른 한류를 심어주고 있는 한국인, 페루 찬차마요시 최초의 한인 시장 정흥원, 그를 만나러 갑니다. 남아메리카 페루, 수도인 리마에서 안데스 산맥 해발 4,818m를 넘어 차로 10시간을 꼬박 달려가면 작고 소박한 도시가 나옵니다. 찬차마요시. 아마존 밀림 초입에 위치한 이곳은 커피, 오렌지, 파인애플 같은 열대 작물 생산을 주요 산업으로 20만 명의 사람들이 모여 살고 있습니다. 왠지 조용할 것 같은 소박한 도시가 시끌벅적합니다. 페루 독립기념일을 일주일 앞두고 축제 준비로 한창이기 때문입니다. 그런데 여기저기 둘러보는 곳마다 새겨진 이름 하나가 눈에 띕니다. 마리오 정. 이곳 찬차마요 사람들이 언제 어디서나 친숙하게 부르는 정흥원 시장의 또 다른 이름입니다. 페루 찬차마요시의 한국인 정흥원 시장이 서둘러 출근을 합니다. Buenos días, 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 buenos días. No hay nada acá. Nadie no viene todavía. El primero firmar. 출근을 하기 무섭게 책상에는 결제할 서류들이 한가득 쌓입니다. Ya, estaba programado para las 7:30. Para las 7:30. Ando ya convocando ya llamando. Sí, llamando, sí. Por eso ya revisa, ¿no? Esos documentos, ya revisó. Sí, sí. 오늘 일정을 체크하고 주요 업무를 확인하자마자 잠시 숨 돌릴 틈도 없이 사람들이 몰려듭니다. 이제 월요일 날은 그 헤어를 그 국장들 헤렌테라 그러죠. 헤렌테 그 헤어를 합니다. 일주일간 회의. 일주일 전에 있었던 거 또 일주일 앞으로 할 일 그런 인포메이션 그거를 뭐라 그러죠? 보고라 그러나요? 그런 거를 봤죠. 분주한 월요일 아침, 오늘은 시청 모든 부서의 국장들이 모여 회의를 하는 날입니다. 여러 명의 페루인 국장들 속에 둘러싸여 회의를 하고 있는 한국인 시장. 어찌 보면 참 낯선 모습일 듯도 한데 여느 시청 회의 모습과 별반 다를 바 없어 보입니다. 그런데 국장들 중에 아주 특이한 경력을 가진 한 사람이 있습니다. Bueno, yo fui primero más o menos 15 años regidor y luego 3 años de alcalde. Anteriormente eran 3 años alcalde.
y ahora colaborando con Jun Gong-yung, que es nuestro alcalde, en la gerencia municipal. Anteriormente estaba en la subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y ahora estamos en la gerencia municipal respaldando la gestión. 시장이 되기 전부터 정흥원 시장의 성품을 잘 알고 지냈기에 전 시장 출신임에도 불구하고 국장 자리 제안에 흔쾌히 응했습니다. Bueno, en principio no sabíamos que iba a ser alcalde don Mario, pero el pueblo ha querido que él sea alcalde por sus bondades, por su forma de ser, por su capacidad empresarial. 낯선 한국인 시장에 대한 페루 사람들의 믿음은 찬차마요 씨의 많은 변화를 가져왔습니다. 오늘은 또 하나의 변화를 위해 열띤 회의를 하는 중 처음으로 시도하는 사업이라 정흥원 시장의 표정이 사뭇 진지합니다. 실내 체육관인데요. 공사비가 총 한 이 나라 돈으로 소울로다가 세이 미존의 소울입니다. 그러니까 이 미불로 치면은 그러면 250만 불, 250만 불 정도를 들여서 제가 알칼데 들어와서 이 나라 이 마을이 생긴 이후로 이 마을이 생긴 이 시가 생긴 이후로 처음으로 체육관을 지었어요. 처음으로. 그래서 그 준공식을 이달 27일 날 준공식을 합니다. 지난 2011년 11월 찬차마요 사람들의 간절한 염원이었던 실내 체육관 기공식이 드디어 열렸습니다. 항상 실내 체육관 건설 공약을 열심히 내걸었던 전임 시장들. 하지만 한 번도 실천되지 못했던 그 공약을 정흥원 시장은 단 한 번에 일궈냈습니다. 실내 체육관 건설 사업에 관한 회의를 끝내자마자 공사 현장으로 곧장 발걸음을 옮깁니다. 첫 완공을 일주일 앞두고 있는 실내 체육관. 마무리 공사가 한창 진행 중입니다. 몇십 년간 찬차마요 사람들이 간절히 바라왔던 실내 체육관 공사. 그래서 요즘 달인 일정이 아무리 바빠도 정흥원 시장은 체육관 둘러보는 일을 하루도 빼놓지 않습니다. 오후 시간, 체육관을 둘러본 후 늦은 점심을 먹습니다. 시장이 되기 전부터 그와 아주 친하게 지냈던 동네 사람들. 정흥원 시장이 짓는 체육관에 대한 기대가 그 누구보다 큽니다. que va a ser uno de los mejores a nivel regional, porque ninguno tiene todos los lujos que está teniendo nuestro coliseo. Y es algo loable para nosotros y los vecinos estamos contentos. Hoy día en la noche vamos a participar todos los vecinos en la inauguración porque realmente nos sentimos muy contentos. Como en la mañana escuchaba en la radio a un señor que siempre hace de dirigente, pero siempre él es destructor, nunca hace nada de bueno, decía... Lo felicitaba, ¿no? Dice, yo entre mí decía, algo bueno, por algo creo que nadie podríamos negar las acciones que él está haciendo don Mario. Y lo agradecemos a nombre de Chanchamayo, creo que le damos muchas gracias por todo el apoyo que él nos está dando como alcalde. Gracias. 정흥원 시장의 오랜 친구로서 또 시민의 한 사람으로서 자신의 몸을 돌볼 겨를도 없이 이리저리 뛰어다니는 그를 지켜보면 감사한 마음과 함께 걱정스런 마음도 앞섭니다.
que Mario es una persona muy buena. Siempre lo estimamos, lo queremos a Mario, y otra de las cosas que cuando estuvo mal ha estado mal, Mario, muy mal, también se ha dedicado siempre al trabajo, ¿no? Al trabajo social, al trabajo, no solamente cuando es alcalde, sino anteriormente, él ha estado trabajando con nosotros. Negativas, lo que podría decir Mario es muy confiable en las personas, confía demasiado, ¿no? En la palabra de las personas. No, Mario, yo voy a hacer esto, ya, está bien, tú eres esto, pero si tú ganas tanto, ¿por qué no? Entonces eso es lo que él demasiado confiado es. 늦은 점심 식사를 마치고 곧바로 시의회 의원들과 함께하는 회의 자리에 참석합니다. Senore, regidores, haga su Justamente por haber aprobado 회의를 시작하자마자 시의원들의 따끔한 질책이 쏟아져 나옵니다. 혹시 낯선 나라 한국인 시장이기 때문에 여기저기 불만 사항이 터져 나오는 건 아닐까? Chanchamayo está poblado por italianos, chinos, alemanes y internamente por los sureños de Puno, del centro, los andinos y los costeños. Chanchamayo es la casa de todo el Perú y de extranjeros. Entonces, por ello, no hay, los nativos son otros hermanos aparte, pero Chanchamayo han venido de otros sitios a poblar y por ello lo que quieren es un ciudadano honesto, transparente para autoridad, y eso es don Mario. Mario siempre ha dicho, yo soy coreano, pero también soy peruano, soy chanchamayeno, yo morir acá. Entonces, en ese sentido, consideramos nosotros que Mario Yung es coreano, pero también es peruano. Y de tal sentido, él antes de ser alcalde, él ha sido empresario, ha desarrollado su empresa, ha sido muy humanitario. Y de eso le reconoce toda la población, de eso lo quiere la población a él. Antes de ser alcalde, ha sido muy bueno con todos. Por eso es que Chanchamayo quiere a él. 한국인 시장이라는 선입견을 넘어 그는 이미 페루의 한 국민이자 찬차마요의 한 시민으로서 이곳 사람들과 동화한 지 오래입니다. 시장이 된 지금 그는 오히려 이들에게 아버지와 같은 존재가 되어 있습니다. Bueno, personalmente como ciudadano, yo ya soy ciudadano de aquí de La Merced, tengo una estimación muy intensa. Yo lo considero como un padre, como una persona pues con una formación muy digna de imitarle, muy formal y dentro de su corazón muy humilde, que enseña a todos a ser dignos de su amistad. Entonces para mí su amistad nunca va a morir. Y yo hasta el último, es alcalde o no es alcalde, yo voy a seguir siendo su amigo. Y eso fue antes de ser alcalde también, pues él ya como ciudadano ese cariño. Ahora, de recuerdos hemos viajado a Cerro de Pasco, a otro a Lima, por acá los anexos. Él prefiere, nos da a nosotros o al pueblo de comer. Él prefiere, aunque no comer, pero a nosotros sí estemos sanos, estemos bien. Eso entonces es un grato recuerdo para mí, ¿no? de nunca le voy a olvidar, no solamente como autoridad, sino como persona humana. 어느덧 해가 저물었습니다. 눈코 뜰 새 없이 바빴던 하루 일과를 마치고 퇴근하는 길. 이제는 너무나 익숙해진 거리지만 이 길을 익숙하게 걷기 위해 그가 살아온 세월은 참 아프고 험난했습니다. 시장이 되기 전 딸 둘, 아들 하나를 키우며 한국에서 작은 봉제 공장을 했던 정흥원 시장. 그런데 어느 날 첫째 딸에게 청천벽력 같은 일이 일어났습니다. 병이 그 윌슨씨 병이라는 병이에요. 그래서 혈관에 구리가 쌓이는 병이라 해결책이 없어요. 수술도 못하고 그건 피가 전체 혈관에 몸 전체에 돌기 때문에 어떻게 해볼 방법이 없어요. 예. 소중한 딸을 잃어버린 땅. 마음의 문이 닫혀버린 그는 결국 이민을 결심합니다.
그래서 그가 발걸음을 옮긴 곳은 지구 반대편 머나먼 남미 땅 아르헨티나였습니다. 하지만 그곳에서도 그의 불행은 그치질 않았습니다. 근데 큰 딸을 한국에서 잃고 이민을 아르헨티나 갔는데 하나 있는 아들도 이민 가서 또 잃었어요. 또 똑같은 그 원인으로. 그것도 거기 있으니까 또 이것저것 자꾸 아들 생각도 뭐 식당을 가든 어디 가면 생각이 날 거 아닌데 교회를 가든. 그러니까 그냥 뭐 딸 하나 중간에 있는 건 미국 이민 가고 뭐 아무도 없지요. 이제 뭐 식구라고는 뭐 집사람하고 둘이 있다가 그 주변에 있는 분이 페루를 자꾸 가더라고요. 그 이제 페루를 간다 그래서 나도 한번 그런 바람도 실금해서 한번 가보자. 그래서 오게 됐죠. 자식을 잃은 아픔을 이겨내기 위해 도망치듯 정착한 땅 찬차마요. 그런데 그곳은 온통 가난에 굶주리고 있는 아이들로 넘쳐나고 있었습니다. 그래서 그는 가난한 아이들을 자식처럼 보살피고 도와주기 시작했습니다. 그런 그를 점차 아버지처럼 따르게 된 아이들. 이국 땅에 이민 온 한 평범한 한국인이 이곳 찬차마요에서 빈민의 아버지로 불리기 시작했습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 근데 어떤 당에서 나보고 시장 후보로 추천을 해요. 그래서 나는 그 시장 할 그런 자격도 없고 그 할 줄도 모르고 난 그런 거 여기 와서 그것도 이 에스파뇰도 다 할 줄 모르고 학교도 이 나라에서 안 다녔고 할 수가 없다. 그 뭐 자꾸 해요. 그래서 그 소리가 나 추천한다는 얘기가 라디오에서 얘기를 또 했어요. 그 사람들이 어떻게 해서 나는 안 했는데 그 나를 추천한 당에서 이제 라디오 기자가 어떻게 만나서 누구를 추천하냐 그러니까 마리오 중하고 얘기했는데 마리오 중이 거절을 하더라. 그 얘기를 라디오에 뉴스로 이제 했어요. 그 이제 길을 이제 그 뒤로 이제 며칠 지나면서 다니면은 길에 나가면은 내가 원래 마리오 중이거든요. 근데 그 소리 나갔다고 해가지고 주민들이 가면 길거리에서 알깔대 그래요. 그 내가 무슨 알깔대가 시장이란 얘기인데요. 지금 후보로 이제 말이 오고 가는데 나보고 시장 그런다고요. 엉겁결에 시장 선거에 출마하게 된 그는 더욱 놀라운 일을 겪게 됩니다. 유세 현장. 거리는 온통 마리오정. 그의 이름을 외치는 시민들로 인산인해를 이뤘고 2010년 10월 드디어 숙명의 투표 시간만이 그를 기다리고 있었습니다. 사실 당시 투표하고 나서 투표 개표하던 날은 당선되면 어떡하나 하고 걱정을 엄청 많이 했어요. 왜? 선거는 열심히 했지만은 당선이 되면은 이걸 어떻게 내가 시장 임무를 수행을 할까 하는 걱정이 엄청 앞서더라고요. 제가 뭐 공무원 일을 해봤습니까? 뭐 한마디 쉽게 얘기해서 뭐 노동자 일이나 뭐 그저 세타 공장 뭐 이 정도나 했지 뭐 큰 회사나 뭐 이런 저것도 경험도 없고 내가 살아온 경험만 있을 뿐인데 삶의 모진 풍파를 견뎌왔던 그에게 시장 선거 결과는 그야말로 놀라운 이변이었습니다. 12년 동안 굳건히 자리를 지키고 있던 전임 시장을 2배 가까운 높은 득표율로 물리치고 시장에 당선됩니다. 페루는 물론 중남미 이민 역사상 106년 만에 최초로 한국인 시장이 탄생됐습니다. 어느덧 3년이라는 시간이 훌쩍 흘렀습니다.
마리오 정을 외치며 도움의 손길을 내미는 찬차마요 사람들을 위해 숨가쁘게 달려온 세월. 자신의 몸은 제대로 돌보지 못하고 결국 건강에 적신호가 켜졌습니다. 지난해 신장암 진단을 받고 신장 하나를 제거하는 수술을 하긴 했지만 얼마 전 암이 폐까지 전이됐습니다. 지금 당장 치료를 받고 건강을 보살펴야 하지만 어려운 환경에 처해 있는 찬차마요 사람들을 보면 손에서 이를 놓을 수가 없습니다. 의료시설과 기술이 발달한 한국에서 암 치료를 받고 싶은 마음은 굴뚝 같지만 시장 급여조차 모두 가난한 사람들에게 기부해서 치료를 받을 수 있는 형편조차 안 됩니다. 오늘 하루도 이런저런 생각에 하루 해가 저물어 갑니다. 다음 날 아침, 무거운 몸을 이끌고 출근을 한 정홍원 시장. 어김없이 바쁜 일과가 시작됐습니다. 그런데 그의 곁에는 또 다른 한국인 든든한 지원군 한 명이 있습니다. 정흥원 시장을 돕기 위해 페루 수도인 리마에서 하던 일을 팽개치고 한 걸음에 찬차마요로 달려와 준 17년 지기 오랜 친구 김규일 씨. 정흥원 시장의 일을 도와주는 그가 한 커피 판매 전문점을 찾았습니다. 인구 20만 명이 살고 있는 찬차마요시. 이곳 사람들의 주된 수입원은 커피입니다. 하지만 수확한 커피가 소비자에게 가기까지 수많은 중간 상인들을 거치다 보니 항상 제값을 받지 못하는 농민들. 그래서 정흥원 시장과 김규일 씨는 이들을 위해 한국에 직거래 수출을 하는 방안을 마련하기 위해 이런저런 노력을 기울이고 있습니다. 왜냐하면 지금 뭐 국제적으로 이야기가 전부 다 공정무역이라는데 중간 그 어떤 무역회사나 이런 분들이 조금 수수료를 띄다 보니 직접적으로 농민한테 가는 이 혜택이 좀 작아요. 작아서 정 시장님이 이러면 안 된다. 우리는 시장 찬차마요 시에서 관리를 하고 농민과 직접 연결했습니다. 한솥도시락하고. 그러면 그 중간에 일어나는 여러 가지 어떤 마진이 줄어지는 거죠. 그래서 우리도 좋은 상품을 사계 수출할 수가 있는 거죠. 이런 두 사람의 노력으로 지난해 한국과 첫 거래를 성사했습니다. 그리고 그 커피값의 일부는 찬차마요 씨의 발전을 위한 기금으로 사용하는 일거양득의 효과를 거두고 있습니다. 그런데 그 시각 시청 앞에 농민들이 몰려들었습니다. 대부분 고지대에서 커피 농사를 지으며 살고 있는 찬차마요 농민들. 커피 농사와 수출을 위해서는 고지대를 오가는 도로 여건이 무엇보다 중요한데 정흥원 시장이 예산을 확보해줬음에도 불구하고 시청 실무자들이 일 처리를 지연하는 바람에 커피 농사가 난관에 부딪혔습니다. 급기야 시위를 벌이러 내려온 농민들. 정흥원 시장이 급히 농민 대표자들을 불러 모았습니다. 농민 대표자들은 도로 공사를 지연시킨 실무자들을 질책할 것과 도로 공사를 하루빨리 진행하도록 요구했습니다. 농민들의 요구를 묵묵히 귀담아 듣는 정흥원 시장. 그 자리에서 요구 사항에 대한 약속을 합니다. Y primeramente, toda manera, responsablemente como yo cargo de alcalde, como
discúlpame, ese caso pasando. Yo 2 años, 7 meses, mi parte, vamos a trabajar, pero no hay con mi forma, no mucho correcto, no sale mucho. Ese caso es un error, pero ahora, hoy día, un compromiso ustedes como 4 puntos o 5 puntos, cualquiera, vamos a solucionarlo. 정흥원 시장의 임기 중 처음 벌어진 농민 시위. 농민 대표자들뿐 아니라 시위에 참가했던 모든 사람들을 한자리에 직접 불러 모았습니다. Primeramente, todo caso, mil culpa como yo soy alcalde de responsabilidad. Esa es disculpa. Primero, solamente yo, mucha piensa fácil. Yo soy como empresario, tiene plata, vamos a comprar máquina. Así yo pienso. Pero ese güey se equivoqué. Ya, entonces, mira, de todas maneras, finalmente, 4 puntos para cumplir. 정흥원 시장의 솔직한 이야기에 공감을 하기 시작하는 농민들. Ese tema un poco yo no exacto, yo no quiero mentira. 그의 답변이 끝나자 우레와 같은 박수가 터져 나옵니다. 시위를 하러 온 농민들과의 회의가 끝나자마자 커피 농장 지대로 곧장 달려갑니다. 해발 2,000m가 넘는 고지대. 굽이굽이 겨우 올라갈 수 있는 험난한 비포장 도로. 사각지대에 놓인 농민들의 시위가 10분 이해됩니다. 커피를 재배하고 있는 농가에 찾아가서 어떤 문제가 있는지 눈으로 직접 보고 현장에서 농민들의 이야기를 직접 듣습니다. 연평균 26도의 온도, 우기와 건기로 구분되는 날씨, 해발 1,500에서 2,000m의 고지대. 이런 천혜의 환경에서 자란 찬차마요 커피는 세계적으로 우수한 품질을 자랑합니다. 찬차마요 농민들의 소중한 재산인 커피. 엎친 데 덮친 격, 도로 공사 중단 문제뿐 아니라 또 다른 문제가 생겼습니다. 여기저기 검게 변해 있는 커피. 잎이나 열매에 생기는 곰팡이의 일종인 녹병으로 몸살을 앓고 있습니다. 커피나무를 새로 심어 다시 열매를 수확하는 데 걸리는 시간은 최소 3년. 어마어마한 피해를 안겨준 자연재해. 농민들의 속은 시커멓게 타들어갑니다. Educamos nuestros hijos en distintas ciudades, en Tarma, en Huancayo, en colegios, estudios superiores. ¿Con qué vamos a educar a nuestros hijos? Esto, nuestra preocupación, esta preocupación es dura realidad que este año total hemos. 이런 어려움을 해결하기 위해 정흥원 시장이 주 정부와 국가를 이리저리 뛰어다니며 어렵사리 예산을 확보해 해결책을 마련했습니다. 이게 다 씨를 심어서 다 크려면 4년이 걸립니다. 3년에서. 그러니 그걸 한꺼번에 다 할 수 없고 각 농가마다 자기가 가진 그 농토의 25%씩을 1년에 계량을 전부 묘목을 딴 걸로 바꿔라. 지금 이렇게 지시를 하고 있습니다. 농민들은 그것도 좀 부담이겠네요. 부담이죠. 그것도 25%도 저희들이 그 묘목을 해서 줘야 돼요. 이 사람들이 돈을 주고 살 수가 없어요. 열악한 도로 사정, 검게 변한 커피. 돌아가는 발걸음이 무겁습니다. 어려운 문제를 직접 달려와 들어주고 해결하려고 노력하는 정흥원 시장의 고마운 농민들. 그래서 감사의 마음을 가득 담은 토속 음식을 정성껏 만들어 대접합니다. 농민들과 함께 가족처럼 옹기종기 모여 앉아 소박한 점심을 즐깁니다. 점심 식사를 서둘러 마치고 단걸음에 이웃 마을로 향한 정흥원 시장.
커피 농사를 개선하기 위한 열띤 회의를 펼칩니다. 커피를 노지에서 자연 건조시키면서 생겨나는 문제점, 비와 가축 등의 피해를 해결하기 위해 정흥원 시장이 골똘히 생각해낸 아이디어는 바로 비닐하우스의 보급. 그 진행 상황을 체크하러 왔는데 왠지 정흥원 시장의 표정이 어둡습니다. 농민들이 기대한 만큼의 효과를 거두지 못한다고 얘기를 하자 시장이 직접 나서 시공자들에게 이런저런 개선 사항에 대한 지시를 내립니다. 근데 내가 보니까 좀 아직까지 미비한 점이 많아요. 개선이 좀 돼야 돼. 개선이 많이 돼야 돼. 내가 갖고 있는 한국의 비닐하우스는 이렇지가 않았거든요. 그래서 내가 하는 걸 좀 구상을 해가지고 좀 제도적으로 좀 편리하게끔, 아무래도 본 게 있으니까 이 사람들은 처음 또 해보는 것이고, 그걸 조금 그렇죠. 그래서 내가 계획을 짜서 좀 도면을 제대로 또 일괄적으로 일을 갖다 놔도 뭔가 그거 참 괜찮구나 하는 그걸 들어야지. 그럼 해나 마나 그 불평이 나면은 주고 욕 먹는 거 아닙니까? 그 좀 개선을 좀 해보려고 그래요, 제가. 이렇게 직접 찾아와서 문제를 해결해주는 정흥원 시장이 늘 고마운 찬참하여 농민들. 그렇게 우여곡절이 많았던 하루 해가 저물었습니다. 잘 까고에 그다음에 뭐 이래 합니다. 마늘이 썩었네. 내가 또 잘못 샀네. 때놓친 저녁 시간, 찬참하여에서 유일한 한국인 친구 김규일 씨와 함께 서둘러 저녁을 준비합니다. 와, 오늘 이 귀한 두부가 다 올라와가지고. 소박한 두부 한 모지만 고향 생각을 하며 차린 한국식 저녁 식탁. 그때 그 시절의 추억이 머릿속에 아련히 떠오르나 봅니다. 그래서 문경에서 9살 때까지는 솔직히 먹을 게 없었잖아요. 그 시골에서 그 없는 그 시골에 정말 보리쌀만 있어도 감자고 그냥 수제비에다가 이 감자, 감자밥에다 많이 넣고 감자밥을 많이 해 먹었지. 그리고 쑥떡 가장 넣어가지고 많이 해보고. 부산 생각나는 우리 어릴 때 보면 다대포 해안가에 가면 가을 전어라 해가지고 막장에 탁 지어 먹는 그런 게 좀 이제 정 시장이 그 문경 어릴 때 생각을 하니까 부산시 자랑에서 우리는 그렇게 자란 기억이 나네. 다음 날 찬참하여시의 한 동네가 시끌벅적합니다. 정흥원 시장이 취임 후 가장 시급하다고 생각했던 문제 중 하나가 바로 열악한 상하수도 환경 개선. 오늘 이 동네에 상하수도 기공식이 열렸습니다. 무슨 일이든 척척 해결해주는 정흥원 시장이 마냥 좋은 아이들. 감사의 마음을 태극기를 흔들며 표합니다. 상하수도 시설을 개선하기 위해 그 누구보다 앞장서온 정흥원 시장. 하지만 예산 문제로 늘 난관에 부딪혔습니다. 그래서 이렇게 공사가 중단된 것도 허다한 상황. 5년 전 정수장 건설이 중단된 이곳 산남원 지역에 반가운 소식이 들려왔습니다. 정흥원 시장의 노력으로 서울시에 이러한 사정이 전해져 올해부터 서울시가 공사를 재개해 주기로 한 것. 그 설계하고 다 끝나면 정확하게는 모르겠습니다만은 제가 알기로는 올 연말부터 아마 이 공사를 시작을 하는 걸로 알고 있습니다. 정흥원 시장이 이렇게 한국 관련 사업을 진행할 때 늘 곁에서 힘이 되어주는 든든한 친구 김규일 씨. 두 사람의 각별한 노력이 한국 여기저기서 도움의 손길을 얻어냈고 찬참하여시의 발전에 많은 기여를 하고 있습니다. 독립기념일 축제 이틀 전, 도시에는 축제 분위기가 점점 더 무르익어 갑니다. 시청에서는 또 뭔가 중대한 회의가 열리고 있습니다. 코이카, 즉 한국국제협력단에서 이 지역에 설립해 주기로 한 병원에 관한 긴급 회의입니다. 땅이 건축이 정확하게 될 수 있는 데를
해줄 테니까 그 병원 짓는 거를 거기다가 좀 지어달라 이렇게 요청이 와서 오늘 그러면 참 잘 됐다. 이 지역의 열악한 의료 사정을 해결하기 위해 정흥원 시장과 김규일 씨가 일궈낸 또 하나의 사업이 곧 그 결실을 맺게 됩니다. 다음 날 아침 보슬보슬 단비가 내립니다. 오늘은 더욱 분주한 날. 든든하게 배를 채우기 위해 정흥원 시장이 가장 좋아하는 음식이 있는 단골 식당에 들렀습니다. 몇 숟가락 뜨기가 무섭게 어떻게 알고 왔는지 급한 서류들을 식당까지 들고 와 결제를 요청합니다. 아침 식사를 하는 둥 마는 둥 그가 불이 나게 달려가는 곳은 찬차마요시의 한 학교. 사비를 털어서라도 학생들이 필요로 하는 것을 적극 지원해주는 정흥원 시장. 그 덕에 2배로 바빠졌습니다. 모르겠어, 이 나라 습관이 그런가. 뭐 한국은 그냥 사주면 얼른 써버리는지, 뭐 여기는 뭘 주면은 바로 안 쓰고 와서 오픈식으로 해줘야 그걸 아마 사용하는 그런 습관이 있나 봐요. 그러니까 사람이 바쁜 것 같아요. 그런 게 문화 습관이 틀리니까 우리 한국은 좀 빨리빨리 뭐 좀 딱딱해서 그냥 실질적으로 하는데 여기는 왜 뭐 그런 거 따지는 게 많고 그 다 문화 차이겠지요. 학교에 도착하자 그를 반갑게 맞이해주는 선생님과 아이들. 한국말로 정겹게 인사를 건넵니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 세상을 먼저 떠나보낸 딸과 아들 생각 때문이었을까요? 시장이 되기 전부터 찬차마요 아이들을 내 자식처럼 아끼며 돌봤습니다. 예산이 부족하면 사비를 몽땅 털어서라도 아이들을 위해서 도움의 손길을 건넨 정흥원 시장. 얼마 전 이 학교에도 수업에 필요한 칠판과 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 놀이시설을 사비로 마련해 주었습니다. 아이들을 생각하는 그의 따뜻한 마음과 손길이 학교 곳곳에 고스란히 묻어 있습니다. 아이들이 아빠처럼 다정한 그의 손을 꼭 붙잡고 어디론가 안내합니다. 정흥원 시장의 은혜에 보답하기 위해 한글로 또박또박 적어놓은 깜짝 선물. 나름대로 열심히 공부해서 만든 한국어 선물. 비록 한 글자가 틀렸지만 감동과 기쁨은 100점 만점에 100점입니다. 한 아이가 아빠 같은 정흥원 시장 품에 쏙 안기자 너도 나도 질투가 나는 모양입니다. 찬차마요에서 자식 농사만큼은 365일 늘 풍년인 정흥원 시장. 그가 다시 발걸음을 옮긴 곳은 운동장을 지어준 또 다른 학교입니다. 정흥원 시장을 마치 아빠처럼 반갑게 맞아주는 아이들. 아이들이 실컷 뛰어놀 수 있는 운동장. 별다른 문제는 없는지 공사는 무사히 마쳤는지 직접 확인해 보는데 정흥원 시장이 이렇게 학교 운동장을 짓기 위해 유별나게 노력을 기울인 데는 다 그만한 이유가 있습니다. 네, 여기에 이제 보시다시피 청소년들이 이 지역이 셀바 밀림 지역인데 여기 조금 안에 들어가면은 마약이 많이 나와요. 그러면은 학생들이나 젊은 청소년들이 뭐 할 것이 없으면은 그 마약을 필 우려가 많아서 많은 문제가 됐었어요. 괜히 가만히 그냥 아무 할 일이 없고 그냥 있으면 엉뚱한 생각이 들잖아요. 그 마약을 피게 되고 술을 먹게 되고
근데 이런 걸 해놓으면 서로 자기들끼리부터 축구도 하고 배구하고 뭐 바스켓 뭐 이런 거 별 다 합니다 여기서. 그런 걸 여러 군데 제가 지금 다 계획을 여러 군데를 지어주고 있어요 지금 현재. 그래서 이번에도 체육관도 이제 시청 그런 차원에서 스포츠를 많이 보고를 하고 있습니다. 완공식을 이틀 앞둔 실내체육관. 이곳 역시 이러한 정흥원 시장의 바람으로 시작하게 된 것이었습니다. 그 결실의 순간이 얼마 남지 않아서인지 신경이 곤두서 있는 정흥원 시장. 오늘은 음향 시스템이 자꾸만 말썽을 부립니다. 직접 음향 시스템을 여기저기 손대며 체크하는 정흥원 시장. 밤늦은 시간까지 체육관 점검은 계속됐습니다. 오늘은 찬차마요 사람들 모두가 함께 열심히 준비해온 페루 독립기념일 축제가 열리는 날입니다. 군인들의 멋진 퍼레이드를 시작으로 다양한 행렬이 계속해서 이어집니다. 정흥원 시장이 독립기념일 공식 행사 일정으로 정신없이 바쁜 그 시각, 시청 동료 몇 명이 시장님 몰래 아주 긴급하고 은밀한 회의를 열었습니다. 오늘은 정흥원 시장에게도 아주 특별한 날입니다. 독립기념일에 맞춰 생일을 맞이했기 때문. 겹경사로 한껏 들뜬 동료들. 깜짝 파티 준비에 신이 났습니다. 시장님에게는 그저 독립기념일 파티를 한다고 초대를 할 생각입니다. Mira, yo ya vengo trabajando con él casi 2 años y medio y la gente, la población de Chanchamayo ve el trabajo que él realiza, ¿no? A pesar de algunas dificultades que se han presentado, de todas maneras el alcalde se encuentra muy identificado con la gente más necesitada, más pobre. Él se preocupa bastante por los niños, por la educación, por la salud, ¿no? No solamente de la ciudad, sino también de todo lo que los pueblos lejos, de las zonas más alejadas de la provincia. Es una persona a la que yo admiro porque, bueno, creo que la mayoría de personas acá en Chanchamayo lo conoce por su solidaridad, generosidad. Es una persona muy desprendida. Entonces, eso la gente agradece. Por eso es que el alcalde es de otro país, ¿no? Pero ha llegado a ser nuestra primera autoridad aquí en Chanchamayo. Algo malo, don Mario, no tiene nada malo. Me parece que es muy egoísta, pues, ¿no? Porque tiene que compartir. Y también compartir conmigo unas cuantas mamacitas, creo yo. No, don Mario, ¿no? 생일 선물을 사기 위해 총출동한 동료들. 여기저기 부지런히 둘러보다가 가장 먼저 들린 곳은 케이크 가게. 한글로 달콤한 축하 메시지를 새깁니다. 고민 끝에 드디어 장만한 정흥원 시장의 생일 선물. 어떤 선물인지 몰라도 매우 흡족해 보입니다. 그렇게 찬차마요시 축제의 밤은 점점 깊어가고 아무 영문도 모른 채 정흥원 시장이 파티장으로 성큼성큼 향합니다. 파티장에 들어서는 순간 울려 퍼지는 자신의 생일 파티 노래. 정흥원 시장 어쩔 줄 몰라 합니다.
깜짝 생일 파티에 이어 생일 선물까지 건네는 동료들. 정흥원 시장의 얼굴에 한박 웃음꽃이 피어납니다. 한국인 시장으로서 찬차마요 사람들을 위해 그 누구보다 구슬땀을 흘린 정흥원 시장. 그의 값진 노력에 모두 박수를 보냅니다. Muchas gracias, primeramente, feliz 192 años, Día de Patria, primero. ¿Cuántos años usted? Pero a mi cumpleaños, ¿Cuántos años? 4 años, siempre como 28 años. 동료들이 준비한 또 다른 선물을 건넵니다. 찬차마요에서 보낸 지나간 시간들에 대한 발자취. 가족을 잃은 슬픔의 끝에서 만난 페루 찬차마요. 그러나 그는 이곳에서 수많은 가족들을 얻었습니다. 그 가족들의 아픔은 암에 걸린 자신의 아픔조차 잊게 만들었습니다. 그렇게 가족들을 위해 헌신했던 시간들. 그 시간들은 이곳 사람들의 마음속에 따뜻한 또 다른 한류를 일게 했습니다. 독립기념일 다음 날, 드디어 실내체육관 개관식이 열렸습니다. 체육관 곳곳에 펄럭이는 태극기의 물결. 여기저기 들리는 한국 인사. 마루에서 펼쳐지는 한국의 전통 부채춤. 이곳은 페루 찬차마요입니다. ¡Viva Chanchamayo!